Good morning, everyone. Welcome to the online classroom of Production Management Planning and Control. So, today is our second lecture of Production Management. So, in the first lecture, we discussed the introduction of production management, which are different objectives of production management and the elements of production management. So, in the second lecture, we will discuss which are different functions of production planning and control. So, let's start. So, there are two categories of production planning and production control. So we will discuss the functions of production planning and control in two categories. So 4 functions of production planning and 5 functions of production control. So in the production planning, estimating, routing or routing, scheduling and loading. So these are 4 functions of production planning. And dispatching, expediting or follow up, inspection, evaluation and corrective action. So these 5 are production planning or production control functions. Then production planning function. So first of all we will discuss production planning functions. So first function is estimating. So it involves determining the quantity of product to be produced and associated cost involved for the same based on the sales forecast. So determination of raw material, labor required to meet the plant target and the machine capacity are the vital activities prior to the budgeting for resources. तर जो पहिला ऑब्जेक्टिव्ह आहे प्रोडक्शन प्लॅनिंग फंक्शन्समधला इस्टिमेटिंग, तर इस्टिमेटिंगमध्ये सांगितलेलं आहे की आपल्याला जो प्रोडक्ट तयार करायचा आहे त्या प्रोडक्टला तयार करण्यासाठी किती कॉस्ट असोसिएट होणार हे आपल्याला एस्टिमेशन करायचं आहे. तो प्रोडक्ट तयार करण्याकरिता किती रॉ मटेरियल लागणार हे आपल्याला एस्टिमेट करायचं आहे. आणि आपल्याकडे जी अवेलेबल मशिनरी आहेत त्या मशिनरीचे कॅपॅसिटीनुसार आपल्याला किती प्रोडक्शन घ्यावं लागणार हे सर्व आपल्याला एस्टिमेट करावं लागणार. आणि हे एस्टिमेट करताना आपल्याला जो बजेट तयार करावं लागणार ते बजेट आपल्यासमोर ठेवून आपल्याला एस्टिमेट करावं लागणार. तर पहिलं फंक्शन आहे प्रोडक्शन प्लॅनिंगचं की एस्टिमेट करणं. व्हॉट टू एस्टिमेट? टू एस्टिमेट द व्हॉट क्वांटिटी और हाऊ मच quantity of product we are going to produce, which raw material we are going to use for that product and machine capacity. Then the next function is routing. So determining the chain of operations to be carried out in the production line to complete the assembling of product. म्हणजे रूटिंग मीन्स कोणती प्रोसेस आपल्याला कधी करायची आहे ही स्टेप वाईज मेन्शन करणं म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, रूटिंग म्हणतो. सो इट इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द चेन ऑफ ऑपरेशन टू बी कॅरीड आउट. म्हणजे आपल्याला कोणती प्रोसेस कधी करायची आहे हे आपण रूटिंग थ्रू माहीत करणार. सो दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय प्रोडक्ट इंजिनियर. ही जी माहिती असतं ही प्रोडक्ट इंजिनियरने दिलेली असते. सो द प्रोडक्ट इंजिनियर गिव्स वन रूट शीट और रूटिंग शीट. सो दॅट रूटिंग शीट include the necessary information about the routing or different processes. So what it included? So necessary operations and their sequence. कोणते नेसेसरी ऑपरेशन्स असणार महत्त्वाचे आणि ते कधी होणार त्याचा काय सिक्वेन्स राहणार. देन मशीन हॅज टू बी यूज्ड फॉर एव्हरी ऑपरेशन. देअर शुड नॉट बी एनी लॅग बिटवीन द यूज ऑफ मशीन. सो एव्हरी मशीन शुड बी यूज्ड इन एव्हरी ऑपरेशन. देन प्रोजेक्टेड सेटअप and operation time per piece. Then description of raw material to be utilized for production, inspection procedure and tools required for inspection. Then product packing and handling guidelines during the movement of parts and sub assemblies through the operation stages. म्हणजे रूटिंगमध्ये एक प्रोडक्ट इंजिनियर एक रूटिंग शीट तयार करतो. त्या रूटिंग शीटमध्ये ह्या सर्व गोष्टी मेन्शन केलेल्या असतात की कोणतं सिक्वेन्स म्हणजे कोणता सिक्वेन्स राहणार की कोणतं ऑपरेशन कधी होणार, कोणती प्रोसेस कधी होणार. त्यानंतर प्रत्येक मशीन ही रेग्युलर यूजमध्ये असली पाहिजे, त्यामध्ये लॅग नसला पाहिजे. त्यानंतर जो ऑपरेशन टाईम आहे पर पीस हा किती लागणार हे सुद्धा निश्चित झालेलं असलं पाहिजे. त्यानंतर डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू बी युटिलाइज म्हणजे कोणतं रॉ मटेरियल किती प्रमाणात यूज केलं जाणार हे सुद्धा त्याचं डिस्क्रिप्शन असलं पाहिजे. आणि जे इन्स्पेक्शनच्या प्रोसिजर
कंप्लीट प्रोडक्शनच्या दरम्यान फॉलो केला जाणार ह्यासुद्धा त्यामध्ये मेन्शन केल्या असल्या पाहिजे. तर हे झालं रूटिंग, म्हणजे सुरुवातीला एस्टिमेट केलं, त्यानंतर रूटिंग. देन नेक्स्ट इज शेड्युलिंग. कोणता टास्क कधी करायचा, वेळ निश्चित करणं, म्हणजे किती वेळात कोणता टास्क झाला पाहिजे हे आपण शेड्युलिंगमध्ये पाहणार आहोत. तर शेड्युलिंग इट इन्व्हॉल्व्स द स्टँडर्डायझिंग ऑफ प्रायोरिटी फॉर ईच वर्क अँड डिटरमाइनिंग द स्टार्टिंग अँड फिनिशिंग टाईम ऑफ ईच प्रोसेस ऑर ऑपरेशन. म्हणजे कोणतीही एखादी प्रोसेस आहे तर त्या प्रोसेसचा इन टाईम आणि आउट टाईम, म्हणजे ही प्रोसेस किती वाजता सुरू होणार आणि पर्टिक्युलरली ही प्रोसेस कधी संपणार, आणि ती प्रोसेस जेव्हा संपणार तेव्हा नेक्स्ट प्रोसेस कधी सुरू होणार आणि ती कधी संपणार, हे आपण शेड्युलिंगमध्ये निश्चित करतो. सो इट गिव्ज अ टाईम टेबल फॉर प्रोडक्शन रिप्रेझेंटिंग अ टोटल टाईम पिरियड इसेन्शियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्टाईल. सो व्हाय शेड्युलिंग इज नेसेसरी टू अवॉइड अनबॅलन्स युटिलायझेशन ऑफ टाईम. म्हणजे जो टाईमचं युटिलायझेशन आहे हे अनबॅलन्स नाही झालं पाहिजे, त्यामुळे एक पर्टिक्युलर किंवा एक शेड्यूल तयार केलं जातं की त्या शेड्यूलनुसारच सर्व प्रोसेसेस होणार. सो टू युटिलाइज द लेबर इन इफिशियंट मॅनर सच दॅट द टार्गेट is achieved well within the established lead time. It means if the processes are going through the time or in the timeline, so if each process is completing in time, then there will be efficiency of labor will be more. So scheduling is necessary. So to utilize the labor in more efficient manner so that the target is achieved within the time. जर सर्व कामं वेळेनुसार झाले तर जी प्रोसेस आहे किंवा जे प्रोडक्शन आहे हे वेळेमध्ये होणार, आणि वेळेमध्ये प्रोडक्शन झालं तर अल्टिमेटली बिझनेसला फायदा होणार. बिकॉज इफ देर इज completion of task in time, then there will be dispatching of product early, and then marketing and sale of product will be in time. So scheduling is necessary. Then the next one is loading. So loading is the process of transforming the scheduled processes into practical work. Two main concept of loading are as follow. म्हणजे आता जे आपण शेड्यूल केलेलं आहे, एस्टिमेट केल्यानंतर शेड्यूल केलं आणि शेड्यूलमध्ये आपण ठरवलं की ही प्रोसेस या टाईमला होणार, तर आता ॲक्च्युली आपल्याला त्या प्रोसेस त्या मशीनवर द्यायच्या की हा कोणती मशीन कोणता टास्क करणार. सो द लोडिंग. सो फर्स्ट इज फॅसिलिटी लोडिंग. इट इज अ लोडिंग ऑफ वर्क सेंटर अँड डिसाइडिंग विच काइंड ऑफ जॉब टू बी अलॉटेड टू विच मशीन. सो प्रोडक्शन मॅनेजर विल डिसाइड सो विच जॉब इज गिवन टू विच मशीन. म्हणजे आपण जो टास्क देणार म्हणजे जॉब, तो जॉब कोणत्या मशीनला द्यायचा हे लोडिंगमध्ये ठरवलं जातं, म्हणजे फॅसिलिटी लोडिंगमध्ये ठरवलं जातं. देन मशीन लोडिंग. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग स्पेसिफिक जॉब टू मशीन ऑर वर्कर बेस्ड ऑन द प्रीमायसेस अँड द कॅपॅसिटी युटिलायझेशन. अ मशीन लोडिंग चार्ट हॅज टू बी मेड डेमॉन्स्ट्रेट the planned utilization of machine and workers by allocating the job to machineries as priority determined at the time of scheduling. म्हणजे जो शेड्युलिंगच्या वेळेस प्रत्येक मशीनचा जो एक टास्क ठरलेला असतो, तो टास्क त्या मशीनला किंवा त्या पर्टिक्युलर लेबरला हा निश्चित करावा लागणार आणि त्याला तो इन टाईममध्ये करावा लागणार. तर तो जो टास्क दिलेला आहे हा त्याला पर्टिक्युलरली प्रॅक्टिकली वर्क करावा लागणार लोडिंगमध्ये. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग अ स्पेसिफिक जॉब. प्रत्येक व्यक्तीला एक स्पेसिफिक जॉब दिला जाणार त्या प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये, तो जॉब त्याला करावा लागणार. तर हे आहे तिसरं फंक्शन लोडिंग. तर आता आपण प्रोडक्शन प्लॅनिंगचे फंक्शन पाहिले, एस्टिमेटिंग, रूटिंग, शेड्युलिंग अँड लोडिंग. तर 4 फंक्शन पाहिले. आता आपण पाहणार प्रोडक्शन कंट्रोलचे फंक्शन्स. विच आर डिफरंट फंक्शन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल. So first of all, dispatching. So it is defined as making the production related activity in dynamic manner by issuing the orders and guidelines in agreement with previously planned frames. म्हणजे डिस्पॅचिंगमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की कोणत्या गोष्टी कधी होणार. म्हणजे आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये जे काही रॉ मटेरियल लागणार किंवा ज्या डिफरंट ॲसेसरीज लागणार, त्या ॲसेसरीचा फ्लो कसा होणार हे आपण डिस्पॅचिंगमध्ये
पाहतो. म्हणजे डिस्पॅचिंगचे मेन फंक्शन्स असतात की इन्शुरिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल. म्हणजे जे काही प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये रॉ मटेरियल लागणार, हे रॉ मटेरियल फर्स्ट स्टेजपासून तर फिनिशिंग स्टेजपर्यंत, म्हणजे फिनिशिंग प्रोडक्ट जेव्हा तयार होतो त्या स्टेजपर्यंत जे काही रॉ मटेरियल लागतं याचा जो फ्लो असतो हा डिस्पॅचिंग फंक्शनमध्ये केला जातो. देन गॅदरिंग टूल्स लाईक कटिंग टूल्स, सेविंग टूल्स, म्हणजे ज्या काही गोष्टी ॲसेसरीज लागणार ह्या ॲसेसरीज कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये प्रोव्हाइड करणं हे डिस्पॅचिंगमध्ये केलं जातं. देन डिलिव्हरिंग अ स्पेसिफिक शीट, ड्रॉइंग और रूट कार्ड्स टू कन्सर्न डिपार्टमेंट. देन गिविंग जॉब ऑर्डर, approving the process in agreement with production schedule in the time frame as indicated in schedule, machine loading charts. म्हणजे ज्या काही प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये गोष्टी लागणार, म्हणजे जे प्रोडक्शन चार्ट लागणार किंवा रूट चार्ट लागणार जे आपण अर्लियर डिस्कस केले, तर ह्या सर्व डॉक्युमेंटेशन, रॉ मटेरियल, ॲसेसरीज हे सर्व वेळेवर देणं प्रोडक्शन प्रोसेस सुरू असताना हे काम असतं डिस्पॅचिंगचं. म्हणजे प्रोडक्शन कंट्रोलमध्ये पहिलं जे फंक्शन आहे डिस्पॅचिंग, त्यामध्ये ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला करावं लागणार. देन गेटिंग द शेड्यूल ऑफ इन्स्पेक्शन बाय द बायर्स ऑर इंटरनल इन्स्पेक्टर इन द ऑर्गनायझेशन अँड डिलिव्हरिंग इट टू ॲन इन्स्पेक्शन सेक्शन ऑन द लाईन. म्हणजेच जे काही इन्स्पेक्शन या कंप्लीट प्लॅनिंग प्रोसेसमध्ये होणार किंवा कंट्रोलिंगमध्ये जे होणार, तर ते इन्स्पेक्शन पूर्ण झाल्याच्या नंतर जो इंटरनल इन्स्पेक्टर राहणार ऑर्गनायझेशनमधला, तर त्याला ते डिलिव्हर करणं हे सुद्धा काम डिस्पॅचिंगचं असतं. देन द नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सपिडिटिंग और फॉलोअप. कोणतीही प्रोसेस करताना किंवा कोणतीही प्लॅनिंग केली आपण, प्लॅनिंगमध्ये आपण एस्टिमेशन केलं, रूटिंग केलं, शेड्युलिंग केलं, तर ह्या सर्व गोष्टी व्यवस्थित झाल्या का नाही आपण या गोष्टीचं फॉलोअप घेतो. तर ते फॉलोअप प्रोडक्शन प्लॅनिंग आणि प्रोडक्शन कंट्रोलमध्ये आपण कसं घेणार हे यामध्ये पाहणार. सो इट कन्फर्म द प्रोसेस इज डन ॲज पर प्रोडक्शन प्लॅन अँड डिलिव्हर्स शेड्यूल आर मेड. म्हणजे आपण जे काही शेड्यूलमध्ये ठरवलं होतं आणि जे काही प्लॅन केलं होतं ते इन टाईम सर्व गोष्टी व्यवस्थित कंप्लीट झाल्या की नाही हे आपण फॉलोअपमध्ये पाहणार. तर फॉलोअपमध्ये आपण काय काय चेक करणार, डिले इन द सप्लाय ऑफ मटेरियल. म्हणजे डिस्पॅचिंगमध्ये जे आपण पाहिलं की रॉ मटेरियलचा सप्लाय करतो, तर त्यामध्ये किती उशीर झालेला आहे का, किंवा उशीर झालेला आहे किंवा नाही. देन एक्सेसिव्ह अब्सेंटिझम. म्हणजे अब्सेंटिझम म्हणजे काही वर्कर्स अब्सेंट आहेत किंवा कोणते टास्क मधातले झालेले नाहीत किंवा एखादा जॉब पर्टिक्युलर इन टाईममध्ये झाला नाही, तर हे सर्व अब्सेंटिझम चेक केलं जातं. देन चेंजेस इन द डिझाईन स्पेसिफिकेशन. म्हणजे ऑलरेडी जी डिझाईन प्रोडक्शनची ठरलेली होती, प्रोसेस डिझाईन एखादी ठरलेली होती, त्या प्रोसेस डिझाईनमध्ये काही चेंजेस झाले का, ॲक्च्युअल प्लॅन केलेल्या याच्यात आणि एक्झिक्यूट कशी झाली यामध्ये काही बदल झालेले आहेत का. त्यानंतर चेंजेस इन द डिलिव्हरी शेड्यूल्स इनिशिएटेड बाय द कस्टमर. म्हणजे कस्टमरनी ज्या ऑर्डर दिल्या होत्या इन टाईम की या वेळेत ही ऑर्डर पूर्ण व्हायला पाहिजे, तर त्या ऑर्डर त्या वेळेत झालेल्या आहेत का. त्यानंतर ब्रेकडाऊन ऑफ मशीन्स, टूल्स अँड फिक्स्चर्स. म्हणजे फॉलोअप घेताना आपल्याला पाहावं लागणार की कोणत्या मशिनरी ब्रेकडाऊन झाल्या का किंवा कोणतं नुकसान झालेलं आहे का. त्यानंतर एरर्स इन डिझाईन ड्रॉइंग ऑफ पॅटर्न अँड प्रोसेस प्लॅन. म्हणजे प्रोसेस प्लॅनमध्ये किंवा ड्रॉइंग जो एक पॅटर्न राहणार त्यामध्ये काही एरर्स आलेले आहेत का, हे सर्व गोष्टी पाहिल्या जाणार फॉलोअपमध्ये. आणि ह्या सर्व गोष्टी फॉलोअपमध्ये पाहिल्याच्या नंतर ह्या सर्व गोष्टींची एक लिस्ट तयार होणार आणि त्यावर मग नंतर नेक्स्ट स्टेपमध्ये इन्स्पेक्शन होणार. सो नेक्स्ट स्टेप इज इन्स्पेक्शन. सो इट इज द मेजर कंट्रोल टूल. दो द ॲस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज अ सेपरेट फंक्शन. म्हणजे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ही एक वेगळी डिपार्टमेंट असते, प्रोडक्शन डिपार्टमेंटच्या वेगळी डिपार्टमेंट असतं. आपण या सब्जेक्टमध्ये प्रोडक्शन मॅनेजमेंट प्लॅनिंग अँड कंट्रोलमध्ये एका ऑर्गनायझेशनमध्ये जी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असते, त्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये प्लॅनिंग आणि कंट्रोल कसं होतं फक्त आपल्याला एवढंच पाहावं लागणार आहे. इन्स्पेक्शन हा पार्ट क्वालिटी कंट्रोलचा असतो, पण आपल्याला प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोलमध्ये सुद्धा इन्स्पेक्शन हे महत्त्वाचं असतं. सो दिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टू PPC, that is production planning and control, both the execution of the current plan and its scope for the future planning. So this form the basis for the knowing the limitations with respect to methods processes. म्हणजे आपण जे प्रोसेसेसमध्ये शेड्युलिंग केलं होतं किंवा एस्टिमेटिंग केलं आणि ॲक्च्युअली जे लोडिंगमध्ये आपण परफॉर्म केलं,
तर त्यामध्ये एक्झिक्युशनमध्ये काय काय प्रॉब्लेम आले हे आपल्याला चेक करणं, फॉलोअप घेणं किंवा इन्स्पेक्शन करणं हे महत्त्वाचं असतं. त्यानंतर इव्हॅल्युएशन. सो दिस स्टेज दो निग्लेक्टेड इज अ क्रुशियल टू इम्प्रूव्हमेंट इन द प्रोडक्टिव्ह इफिशियन्सी. म्हणजे इव्हॅल्युएशन ही स्टेज जरी दुर्लक्षित असतं नेहमी, कारण इव्हॅल्युएशन जनरली ऑर्गनायझेशनमध्ये करत नाही. जे टॉपचे ऑर्गनायझेशन आहेत त्या ऑर्गनायझेशनमध्येच इव्हॅल्युएशन होतं आपण जे टास्क केलेलं आहे त्याचं. बट जेव्हा इव्हॅल्युएशन हे दुर्लक्ष केलं जातं तेव्हा कंपनीला त्याचं म्हणजे नुकसानच होतं शेवटी. सो थ्रू द ॲनालिसिस ऑफ ऑल द फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग द प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल हेल्प्स टू आयडेंटिफाय the weak spots and the corrective action with respect to the pre-planning and planning will be affected by a feedback. The success of the step depends on the communication, data, information gathering and analysis. म्हणजे आपल्याला इन्स्पेक्शनमध्ये जो काही डेटा मिळालेला आहे वर्कर्स करून किंवा जो मशीन्स थ्रू आपल्याला डेटा मिळालेला आहे त्या डेटाचं पूर्ण कम्प्लिटली ॲनालिसिस केला जाणार. कोणत्या प्रोसेसमध्ये काही प्रॉब्लेम आले किंवा कोणतेही काही अडथळे आलेले आहेत हे सर्व आपण इन्स्पेक्शन करणार, त्याचं इव्हॅल्युएशन करणार आणि त्यावर मग एक करेक्टिव्ह ॲक्शन घेणार. सो द लास्ट फंक्शन इज टेकिंग करेक्टिव्ह ॲक्शन. नाऊ टाईम फॉर द टेकिंग करेक्टिव्ह ॲक्शन. देन इन द करेक्टिव्ह ॲक्शन इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. म्हणजे ह्या सर्व गोष्टी आपण सुरुवातीला प्रोडक्शन प्लॅनिंगमध्ये एस्टिमेटिंग केलं की आपल्याला किती क्वांटिटीमध्ये प्रोडक्ट तयार करायचा आहे. देन विच रॉ मटेरियल वी विल यूज, आपल्याला कोणतं रॉ मटेरियल यूज करायचं आहे. त्यानंतर किती आपल्याजवळ मशिनरीची कॅपॅसिटी आहे त्यानुसार आपल्याला किती प्रोडक्शन घ्यायचं आहे. त्यानंतर शेड्युलिंग केलं की कोणत्या वेळेत कोणता टास्क करायचा आहे. त्याआधी रुटीनसुद्धा केलं की कोणता सिक्वेन्स राहणार. देन लोडिंग, कोणत्या व्यक्तीला कोणतं काम दिलं जाणार, कोणत्या मशीनवर कोणतं काम होणार. ह्या सर्व गोष्टी झाल्या. पण ह्या सर्व गोष्टी करताना जे काही अडथळे आले ते अडथळे दूर करण्यासाठी म्हणजे जे कन्स्ट्रेंट्स राहणार, सो टू अवॉइड दॅट कन्स्ट्रेंट द प्रोडक्शन मॅनेजर हॅज टू टेक अ करेक्टिव्ह ॲक्शन. सो बाय रिस्टोरिंग द करेक्टिव्ह मेजर द प्रोडक्शन मॅनेजर मेंटेन फुल कंट्रोल ओव्हर द प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी ह्या सर्व व्यवस्थित होण्यासाठी करेक्टिव्ह ॲक्शन घेतल्यानंतर सर्व व्यवस्थित होऊन जातं. किंवा फॉर इन्स्टन्स म्हणजे एक उदाहरण घ्या की रूटिंग मे बी डिफेक्टिव्ह अँड शेड्युलिंग मे बी अनरिअलिस्टिक अँड रिजिड. म्हणजे सपोज एखादी रूटिंग आहे दिलेली, तिची जो सिक्वेन्स आहे हा सिक्वेन्स व्यवस्थित नाही. जो प्रोसेसचा सिक्वेन्स आहे ठरलेला प्लॅनिंगमध्ये तो व्यवस्थित नाही आहे. आणि जी शेड्युलिंग आहे की एखादा टास्क सपोज त्याला 10 मिनिट लागतात व्हायला, बट प्लॅनिंगमध्ये ठरलेला आहे की ते 8 मिनिटमध्येच झाला पाहिजे, तो एक रिजिड आहे. तर प्लॅन कोणताही हा रिजिड नसायला पाहिजे. एव्हरी प्लॅन शुड बी फ्लेक्झिबल प्लॅन. म्हणून हे करेक्टिव्ह ॲक्शन घेतल्या जाणार की ज्या टास्कला 10 मिनिट लागणार ती 10 मिनिटच लागणार. सो दीज आर द करेक्टिव्ह ॲक्शन्स. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन्स ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल, in which we discuss 4 functions of production planning. So in the next lecture or in the evening practical session we will see different production procedures. So thank you and thank you for watching video.